یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کے ملیشورم پری یونیورسٹی کالج کی ایک طالبہ نے پرنسپل کی جانب سے کاؤنسلنگ کے بعد برقع اتار دیا ہے، جو برقع پہن کر امتحان لکھنے کی اجازت دینے پر اصرار کر رہی تھی۔ پرنسپل کی جانب سے کاؤنسلنگ کے بعد وہ اسے ہٹانے پر راضی ہوئی اور جمعرات 9 مارچ 2023 کو امتحان میں شریک ہوئی۔ ریاست بھر میں 12ویں جماعت کے طلباء کے بورڈ امتحانات شروع ہو چکے ہیں، اور طالبات کی جانب سے اور مسلمانوں کی جانب سے لگاتار مطالبہ رکھنے کے باوجود حجاب کے ساتھ امتحان دینے سے انکار کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ ادھر ناظرین گرامی، کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے ارکان پارلیمنٹ کی ایک ٹیم کا مغربی تریپورہ کے سپاہیجلا اور گومتی اضلاع میں انتخابات کے بعد کے تشدد سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے متاثرین سے ملنے کا پروگرام ہے۔ کانگریس اور سی پی ایم کے 8 ارکان پارلیمنٹ کی ٹیم سیاسی تشدد کی تحقیقات کے لیے ریاست پہنچی ہے۔ 5 لوک سبھا ارکان پارلیمنٹ اور 3 راجیہ سبھا ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ کانگریس اراکین اسمبلی اور لیڈروں کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی۔ ناظرین گرامی، بدلتے موسم کی وجہ سے آج کل بہت سے لوگوں کو نزلہ، تیز بخار اور کھانسی کا مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان ان دنوں وائرل بخار کی لپیٹ میں ہے۔ کورونا کے مریضوں میں اضافے کی وجہ سے وائرل فیور H3N2 کے کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دریاسنا 66 دنوں کے بعد ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ معلومات کے مطابق جنوری میں یہ تعداد 707 تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے علاوہ 10 مارچ تک ملک میں کل 3294 ایکٹیو کیسز ہیں۔ کورونا کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 117 کیسز میں اضافہ ہوا، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، بہار سے تعلق رکھنے والی مشہور کوہ پیما لکشمی نے ایک بار پھر کچھ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس نے ہندوستان کا نام روشن کیا۔ اپنے عزائم کی بدولت لکشمی جان نے محض 36 گھنٹے میں 19,341 فٹ اونچائی طے کر کے جنوبی افریقہ کے سب سے اونچے اور دنیا کے چوتھے سب سے اونچے پہاڑ کلیم بخارو پر ہندوستان کا پرچم لہرایا۔ اس سے قبل لکشمی نے نومبر 2022 میں صرف 9 دن کے وقفے میں نیپال کا کالا پتھر پک اور ماؤنٹ ایوریسٹ بیس کیمپ تک پہنچ کر ترنگا لہرایا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، 200 کروڑ روپے کے فراڈ کیس میں جیل میں بند ٹھگ سکیش چندر شیکھر نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیشی کے دوران سکیش چندر شیکھر نے دعویٰ کیا ہے کہ شراب پالیسی کیس میں گرفتار ہونے والے اگلے شخص اروند کیجریوال ہوں گے۔ سکیش نے کہا انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا پردہ فاش کر کے رہیں گے۔ ادھر مرکزی حکومت نے ہندوستانی فوج میں بھرتی کے نئے عمل یعنی اگنی پتھ منصوبے کے تحت شامل ہو رہے اگنی ویروں کو ایک نئی خوشخبری سنائی ہے۔ مرکز نے اگنی ویروں کے لیے BSF کے اندر تقرری میں 10% ریزرویشن دینے کا اعلان کیا۔ اتنا ہی نہیں، اگنی ویروں کو عمر کی اوپری حد میں چھوٹ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ حالانکہ یہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اگنی ویر پہلے بیچ کا حصہ ہیں یا بعد کے بیچوں کا۔ ادھر بھارت راشٹر سمیتی BRS کے کویتا کے بھارت جاگرتی منچ کے تحت جاری بھوک ہڑتال میں حصہ لینے پہنچے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے قومی جنرل سیکریٹری سیتا رام یچوری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تمام اپوزیشن جماعتوں سے اپیل ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور وزیر اعظم پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے 9 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ خواتین ریزرویشن کو نافذ کریں گے، لیکن آج تک خواتین ریزرویشن بل لوک سبھا میں پھنسا ہوا ہے اور لوک سبھا میں بل منظور نہیں ہو سکا۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں دیگر پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کے معاملے پر تشکیل دیے گئے 5 رکنی OBC کمیشن نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو اپنی 350 صفحات پر مشتمل رپورٹ سونپ دی ہے۔
रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 31 मार्च को मुकर्रर करदा डेडलाइन से तकरीबन 3 हफ्ते कबल पेश की गई। एक सरकारी तर्जुमान की इस रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासत के तमाम 75 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए ओबीसी रिजर्वेशन नए सिरे से तय किया जाएगा। उधर केरला के सोने की स्मगलिंग केस के अहम मुलजिमा सोपर्णा सुरेश बड़ा इंकशाफ किया है। सोपर्णा ने हुक्मरान सीपीआईएम पर इल्जाम लगाया कि उसने एक साजिश के जरिए केस को हल करने की पेशकश भेजी थी। इसमें उनसे कहा गया था कि वज़ीर आला पिनराई विजयन के खिलाफ सबूत दें, जिसके लिए उन्हें 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इधर सऊदी अरब के वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट में ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने खलीज ताउन काउंसिल के मुल्क के बाशिंदों को सयाहत के वीज़े देने के लिए मखसूस पेशों की शर्त को मनसूख कर दिया है। अल खतीब के मुताबिक सयाहती वीज़े में खलीजी ममालिक में तमाम पेशों से मुंसलिक मुसलमान उम्रा की सआदत हासिल कर सकेंगे। इधर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इत्तला दी है कि सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 14 मई को मुनाकिद किए जाएंगे। सदर एर्दोगान ने आइन के आर्टिकल 116 के जरिए हासिल इख्तियारात की रूह से 18 जून 2023 को मुनाकिद किए जाने वाले सदारती व आम इंतखाबात को 14 मई को करवाने के फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं। इधर अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने कहा है कि ईरान की जौहरी प्रोग्राम को रोकने का बुनियादी तरीका सिफारतकारी है, लेकिन अगर तेहरान इस मामले में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करता है तो ये उनका आखिरी ऑप्शन नहीं है। उधर मुत्तहिदा अमेरिका में नॉरफोल्क सोदरन से मुंसलिक एक ट्रेन पटरी से उतर गई है। अमेरिकी रियासत अलाबामा में वाक़ तहसील कालहोन में एक मालगाड़ी की 30 बोगियां पटरी से उतर गई थी। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि ट्रेन जॉर्जिया से मिसिसिपी रियासत को जा रही थी। इधर नाज़रीन गिरामी, जनूबी अफ्रीका की कौमी असम्बली ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मबनी करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद नेशनल फ्रीडम पार्टी ने असम्बली में पेश की। पार्टी ने जारी करदा बयान में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मबनी करारदाद की कौमी असम्बली से मंजूरी का ऐलान किया। बयान के मुताबिक हिज़्ब इक़्तिदार अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी और असम्बली की तीसरी बड़ी पार्टी इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर की हिमायत के हामिल करारदाद को 302 नशिस्तों पर मुश्तमिल असम्बली में 208 मुस्बत वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया है। इधर अमेरिका के वजीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है कि हमें मकबूजा दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारों की तरफ से फिलिस्तीनियों के खिलाफ इख्तियार करदा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बेइत्मीनानी का सामना है। ऑस्टिन ने तेल अवीव के बैनुल-अक़वामी बिन गोरियन एयरपोर्ट के जवाब में अपनी इसराइली हममनसब योआव गालांट के साथ दो तरफा मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। तनाज़ुरा में चिल्ली में तालीमी हालात के खिलाफ एहतजाज करने वाले सैकड़ों तलबा की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें हुई। दारुल-हुकूमत सेनेटिया गो के मरकज में मार्च करने वाले तलबा के ग्रुपों ने बैकपैक मोचलाजो के नाम से मुजाहिरा किया था। इधर नाज़रीन गिरामी, शिमाली कोरिया और अमेरिका और जनूबी कोरिया जापान इत्तेहाद के दरमियान कशीदगी ने जज़ीरा नुमा कोरिया में और उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी खदशात में इजाफा किया है। तो इसी दौरान प्योंगयांग की तरफ से एक नया फौजी इक़दाम उठाया गया है। शिमाली कोरिया के आर्टिलरी यूनिटों से जंगी डिटेंस फ्राहम करने और मुख्तलिफ जंगी मंजरनामों की तैयारी के लिए और जंगी मंजरनामों पर तवज्जो मरकूज करके जंग में पहल करने के लिए फायरिंग की मशक़ें भी की गई हैं, जो तशवीशनाक बताई जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते बात करते हैं बेंगलुरु में। नाज़रीन गिरामी, जो कोई गरीब बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनता है उसको हमेशा याद किया जाता है, और ऐसे दौर में जब भारत में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में 20,000 फैमिलीज तक मुफ्त गैस पहुंचाना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए केजे बाबू अपने असम्बली हल्के चिकपेटे में जो है लगातार मकबूल होते जा रहे हैं, और बिलखुसूस गैर मुस्लिम बरादरान वतन जो है इस वक्त उनसे खुश नजर आ रहे हैं, और उनके अलग अलग वीडियोस इस वक्त जो है केजे बाबू को लेकर के जिस तरह के बयानात दे रहे हैं वो वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। इस बार कन्नड़ा में जो है खातून ने पूरी तरह से जो है वो यहाँ के एक मीडिया नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए नजर आ रही हैं कि केजे बाबू यहाँ पर बरादरान वतन गैर मुस्लिमों को भी जिस तरह से जो है मदद कर रहे हैं और बगैर किसी मतलब के वो मदद कर रहे हैं, इस मरतबा चाहे कोई किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो, लेकिन उनको वोट देना हमारा जो है जिम्मेदारी बन जाती है, इसलिए कि गुज़श्ता कई महीनों से वो हमारी मसाइल को हल करने, हमारी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कन्नड़ा में है, इस वजह से उसकी तफसीलात मैंने आपके सामने पेश कर दी। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ಮಕ್ಕಳು ಪೀಜಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ? ಕೆಜೆ ಬಾಬಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ?
ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಿಂಚಿನಂಗೆ 5,000 ಸೀರೆ 5,000 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को, वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।